परम माँ शांति हैं। सभी ईश्वरीय सेवाधारी, ईश्वरीय संतान, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, मल्टीवर्स में बेहद की परम शांति के मंत्र द्वारा चुंबकीय पावर भरने वाले, बेहद की कला के बापू जी के मूल स्थान पर जाकर दादाजी को याद करके बेहद की परम शांति के संकल्प डालेंगे बेहद के मल्टीवर्स में। तो बेहद के मल्टीवर्स में कण कण में चुंबक की पावर भर जाएगी, पारस ही पारस फैल जाएगा। तो पारस को याद करने से पारस बन जाते हैं ना। तो पारसनाथ हमारे बापू जी हैं। तो दादाजी को याद करके पांच बार संकल्प करते हैं। कण कण में, मल्टीवर्स के कण कण में बेहद की शक्ति भर गई है। परम शांति। सबके मुख से यह निकले कि हमारे समीप के संबंधी मिल गए। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमको मिल गए, ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए, तब मुख से निकलेगा जिन्हों को पाना था वो पा लिया। जैसे बाप को भिन्न भिन्न संबंध से आप अधिकारी आत्माएं अनुभव करती हो ना, ऐसे तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करें कि जो कुछ पाना है, जो कुछ मिलना है, वो इन्हीं द्वारा ही मिलना है। पाना है, फिर नाम भिन्न भिन्न कहेंगे। ऐसे वायुमंडल बनाओ। क्या आप वायुमंडल को बदल सकते हो अपने संकल्पों से? दादाजी से पावर लेके वायुमंडल के अंदर क्या बनना है? चुंबकीय शक्ति, पारस ही पारस बनना है। ऐसे वायुमंडल बनाओ। माँ भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं देती है। माँ क्या करती है? बाप का परिचय देती है, अपना परिचय नहीं देती, बाप का परिचय देती है। माँ ही बच्चे को बाप का परिचय बाप से मिलाती है। अपने तक नहीं रखती, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ कहने से कहते रहें, ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना, वर्षे के अधिकारी बनाना। समझा? जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, मैं सोचता हूँ हर एक समझे कि यह मेरी माँ, यह बेहद की पालना, ये मेरी माँ है, यह बेहद की पालना। हर एक से मेरे पन की भावना आए। हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक सहयोगी सेवा के साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्तनशीन, जो सेवा के कर्म में भी बंधन में ना आए। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? कर्मातीत बनना है। और यह वही है, यही सब कुछ है। ये वही है और यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाओ। आत्मा को समीप लाना है, ठिकाने पर लाना है। अपने प्रति भी सुनाया और सेवा के प्रति भी सुना दिया। सबका संकल्प था ना कि अभी क्या करना है, कौन सी लहर फैलानी है। बेहद की प्रेम भरी पालना, ज्ञान से पालना, शक्तियों से पालना, पावर से पालना। पालना ये नहीं कि खाने पीने की पालना है। तो जहाँ बेहद है, बेहद का बाप, बेहद की और बेहद के ऊपर विजय। एक बच्चा हद का नहीं है, बेहद का मालिक है। सच्चे बच्चे बाप के मुख हो, बाप के मुख अर्थात मुख द्वारा बाप का परिचय देने वाले। बेहद की परम शांति। बेहद परम महाशांति। బేహద్ మా మల్టీవర్స్లోని కణకణంలో కూడా అయస్కాంతం యొక్క పవర్ని అనగా పరం శాంతి పారస్ పవర్ని నింపండి అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో దివ్య సందేశము ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బేహద్ పరం మహాశాంతి.
ఈశ్వరీయ సేవాదారి ఈశ్వరీయ సంతానమునకు విశ్వ పరివర్తక్ విశ్వ కళ్యాణకారి మల్టీవర్స్లో బేహద్ పరం శాంతి మంత్రం ద్వారా అయస్కాంతం యొక్క పవర్ని నింపేటువంటి ఆత్మలకి బేహద్ కళ పరంధామంలో బేహద్కే బేహద్ కళల బాపూజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్ళి దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ బేహద్ పరం శాంతి సంకల్పాన్ని వేయండి. బేహద్ మల్టీవర్స్లో కణకణంలో పరం లైట్ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క పవర్ని నింపండి. అది పాదరసంలాగా అంతా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. పాదరసాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తేనే మీరు కూడా పాదరసంగా ప్రకాశవంతంగా తేలిగ్గా అయిపోతారు. బాపుని పారస్నాథ్ అని అంటూ ఉంటారు. దాదాజీని స్మృతి చేయటంతో మనకు ఎనర్జీ వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ 5 సంకల్పాలు చేద్దాము. పూర్తి మల్టీవర్స్లో పరం 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 మహాశాంతి మరియు పరం 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 లైట్ వ్యాపించుగాక. మల్టీవర్స్ మొత్తం యొక్క వాతావరణంలోని కణకణంలో బేహద్దు శక్తితో పాటు పరం సుఖం నిండిపోవుగాక. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ పరమ ఆనందంలో నిండిపోవుగాక అనే సంకల్పం చేద్దాము. అందరి యొక్క నోటి నుండి పరం శాంతి అనే సంకల్పం వెలువడాయి. అందరి నోటి నుండి అనగా మన సమీప సంబంధంలో వచ్చేవారికి అనుభూతి కలిగించాలి. కనెక్షను సహజంగానే అయిపోవాలి. మనకు ఏదైతే లభించిందో ఆ యొక్క లహర్ని నలువైపులా వ్యాపింప చేయాలి. అప్పుడే నోటి నుండి అందరికీ కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ కూడా అందుతాయి. ఎవరికైతే పొందాల్సింది పరమాత్మను పొందాను అని అనుకుంటూ ఉంటారో బాపుతోటి భిన్న భిన్న సంబంధంతో అధికారి ఆత్మల యొక్క అనుభవాన్ని పొందగలుగుతారు. ఇలా తప్పించేటువంటి ఆత్మలకు అనుభవము చేయించండి. ఏదైతే పొందుతారో వాళ్ళు దానితోటి ఇంకా పొందాలి, ఇంకా కావాలి అనే తపన ఎక్కువవుతుంది. వీరి ద్వారానే బాపు పేరు పైకి వస్తుంది. పేర్లైతే రకరకాలుగా చెప్తారు, కానీ ఏక్ బాప్ దుజానా కోయి అంటూ చక్కటి వాయుమండలాన్ని తయారు చేయండి. మీరు వాయుమండలాన్ని మార్చగలుగుతారు. ఈ సంకల్పాలతోటి దాదాజీ యొక్క పవర్ని తీసుకొని వాయుమండలం లోపల నింపండి. ఈ యొక్క అయస్కాంతం శక్తి పాదరసం లాగా నిండిపోతుంది. వాయుమండలాన్ని ఇలా తయారు చేయండి. బేహద్ మా పిల్లలకి బాపు యొక్క పరిచయాన్ని ఇస్తుంది. తల్లి ఏం చేస్తుంది? తండ్రి గురించే చెప్తూ ఉంది. తల్లి చెప్పందే తండ్రి ఎవరో పిల్లలకు తెలియదు కదా. తన పరిచయం కంటే
తండ్రి పరిచయమే తల్లి ఇస్తూ ఉంటుంది. అందుకని నేను కూడా తండ్రి పరిచయాన్నే ఇస్తూ ఉన్నాను. మా పిల్లలందరినీ కూడా బాపుతోటి కలుపుతుంది, తన దగ్గర ఉంచుకోదు. ఎందుకంటే తండ్రితోటి కనెక్షన్ జోడిస్తేనే వారసత్వం లభిస్తుంది. అయితే కనెక్షన్ జోడించేటువంటి యోగ్యులుగా తయారు చేసేది కూడా తల్లియే. కేవలం అమ్మ అమ్మ అనటంతో కాదు, మీరు చిన్న పిల్లలుగా కావటం కాదు, హక్కుదారులుగా, యోగ్యులుగా, వారసులుగా కావాలి. మా ఎందుకని ఎప్పుడూ కూడా చిన్న పిల్లలుగా తయారు చేయదు, యోగ్యులుగా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ చాలామంది బాబా బాబా అంటూ నేర్పుతూ ఉంటారు. వారసత్వానికి అధికారిగా తయారు చేయాలి. అర్థమైందా? బాపు నోటి నుండి ఒకే ఒక మాట వెలువడుతుంది, మేరా బచ్చే, మేరా బచ్చే, బేటా బేటా అంటూ ఉంటారు బాపు కూడా. ఇలాగా మిమ్మల్ని మీరు శ్రేష్ఠ ఆత్మలుగా స్వయం బాపు యొక్క పిల్లలుగా కావటం కోసం ప్రతి ఒక్క శ్రేష్ఠ ఆత్మల ఎడలా కూడా భావన, అనుభూతి అనేది ఉంటుంది నాకు అంటున్నారు మా. ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఎడల కూడా మంచి భావన ఉంటుంది తల్లికి. అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మేరీ మా, మేరీ మా అంటూ ఉంటారు. బేహద్దు పాలన అనేది మా ద్వారానే లభిస్తుంది. బేహద్దు పాలన ప్రతి ఒక్కరి యొక్క మనసులో కూడా నావారు బాప్, నావాడు మా, మా అమ్మ మాది అన్నట్టుగా ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ శుభ భావన, శుభ చింతన అనేది ఉండాలి. ఈ యొక్క సహయోగి తోటే సేవ అనేది జరుగుతుంది. దీన్నే బాప్ సమానమైన స్థితి అని అంటూ ఉంటారు. కర్మాతీత స్టేజ్ తోటి సింహాసన అధికారిగా కావాలి. ఎవరైతే సేవలో ఉంటూ ఉంటారో కర్మ బంధనలోకి రానే రారు వాళ్ళు. సేవా బంధన, ప్రియమైన బంధన, బాపు బంధన. ఇది నా స్థానము, నా సేవ, నా స్టూడెంట్స్, నా సేవా కేంద్రము అనుకోకుండా అందరూ సహయోగి ఆత్మలుగా అవుతున్నారు అనుకోండి. సేవ కూడా కర్మ బంధన కాకూడదు. కర్మ బంధన నుండి కర్మాతీత స్టేజ్లోకి మీరు వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? ఈ సంవత్సరం ఏం చేయాలి? మీరు కర్మాతీతులుగా కావాలి. అందరి యొక్క మనసులో ఈయనే బాప్, ఇదే జ్ఞానము, యహీ హై, యహీ హై, యహీ సబ్ కుచ్ హై, ఈయనే అంతా, ఇదే సర్వస్వము అనేటువంటి అనుభూతి పొంది అనుభవాన్ని కలిగించండి. అప్పుడు ఆత్మ పరమాత్మ దగ్గరికి చేరుతుంది. అలాంటి ఆత్మను సమీపంలోకి తీసుకురండి. ఒక గమ్యానికి తీసుకొని రండి. ఒక స్థానాన్ని చూపించండి. తమ ఎడల కూడా, సేవ ఎడల కూడా శుభభావన ఉండాలి. నేను అన్నీ చెప్తున్నా, అందుకే అంటున్నారు మా. అందరికీ సంకల్పం నడుస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి అని, ఏమి సేవ చెయ్యాలి అని. అందరికీ లోపల నుంచి ఒకే లహరు, బేహద్ పరం మహాశాంతి అంటూ బేహద్ ప్రేమను నింపండి. జ్ఞానంతో పాలన, శక్తితోటి పాలన ఇవ్వండి. పాలన అంటే కేవలం
ఆహారం పెట్టడం, తినిపించటం, పోషించటం కాదు. ఇక్కడ అన్నీ కూడా బేహద్దు విషయాలు. స్థూలంగా పెట్టిపోతలు కాదు. జ్ఞానం ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం, వారిని శక్తిశాలిగా తయారు చేయటం, గుణాలతోటి వాళ్ళను నింపటం. ఇదే బేహద్దు పాలన. బేహద్దు బాపు బేహద్దు విజయరత్నాలుగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా హక్కుదారులు. హద్దులో కాదు, మీరందరూ బేహద్దు మాలికులు. స్వచ్ఛమైన పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా బాపుకు సన్ముఖంలో ఉంటారు. బాపు యొక్క ముఖం అనగా ముఖం ద్వారా బాపు పరిచయాన్ని ఇవ్వటం. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తే బాపు పరిచయాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. మీ అందరి ముఖం బాపు ముఖంగా కావాలి. ఇదే యోగం. బాపు ముఖాన్ని ధారణ చేసే యోగము ముఖయోగము. అచ్చా, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి అందరికీ బాపు పరిచయాన్ని ఇచ్చేటువంటి పురుషార్థం లహరును వ్యాపింపచేయండి. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మా చెప్పినటువంటి విషయాన్ని జీవితంలో ధారణ చేసి చక్కటి స్టేజ్ని తయారు చేసుకోండి. ఈ యొక్క లహర్ను వ్యాపింపచేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.